All right, people. So what I would like to ask all of you is, first of all, how many of you submitted your homework? Homework 1 or homework 2? How many of you submitted? Please raise your hand. Yeah, it's physically I know the virtual the hand raise भन्ने function छ एउटा. Raise your hand भन्ने function छ. So can I see the people who have submitted their homework 1 and 2? Right? By the way, I have received lots of homework. Right? I have received lots of homework, so I hope most of you are in attendance today. There are what, more than 100 people in this section combined, in this session, out of which only around 50 are attending. To 50 मध्येमा I hope त्यो 30, 38, 40 जनाले जसले मलाई होमवर्क पठाएको छ यही 50 मध्येमै होला त्यो 40 भनेर चाहिँ I would hope that, right? So still, if someone has not raised their hand but have submitted the homework, please do so. If you have not submitted the homework, then you don't have to do anything. Just leave it as it is. Come on, people. यति हो hand raise गर्ने. So I think all of you can see the participants list मा गएर हेर्यो भने you can see all these people. आफ्नो colleagues हरुको तिमीले नाम देख्छौ है, classmates हरुको जसले पनि hand raise गरेको छ. Basically all of these people have handed in their homework. So if I was to see the people who have not raised their hand, and if I can recognize anyone, okay, मैले 2-3 जनाको नाम लिन आटेको थिए. Okay, they have just recently raised their hand, so that's fine. किनभने if I know you have submitted the homework and you are not raising the hand, then that means you are not in the session. Like you are in the session, but you are not in the session, right? So let's see if हात नउठाउनेहरुमा if I can recognize anyone. I can recognize few people who have not raised their hand but have submitted the homework. All right, well done all of you who have handed in the homework. यो हात उठाउनेहरु सबैजनालाई तिमीहरु सबैजनाले अनम्युट गरेर ताली पड्काउ ल. खै I cannot hear anything. Unmute your ताली पड्काउ. कलेज थर्काइदिनु हुन्थ्यो है. फिजिकल क्लासमा मात्रै भएको तल रिसेप्सनको मान्छेहरु सबजना वहाँ परेर बसिरहेको हुन्थ्यो. के भयो कहाँबाट यसरी ताली पड्क्यो भनेर. So anyway, well done all of you. Those of you who have handed in the homework 1 and homework 2. सबैजना ह्यान्ड इन गर्नेहरुलाई well done. I have given you all the feedbacks. आज बिहानसम्म पनि मैले चेक गर्दाखेरि चाहिँ there was no new homework. So which means सबैले जसले पनि मलाई होमवर्क पठाएको छ, ह्यान्ड इन गरेको छ, I have marked it, I have given you the point, and I have returned you with a feedback. Right? कसैलाई छोटो feedback दिएको छु होला, कसैलाई लामो feedback दिएको छु होला, but based on your work, I have given you the feedback. So well done all of you. If you are wondering, I have submitted the homework, but I have not received the feedback or the point, then that means you have uploaded the file, but forgotten to press that turn in or something के button छ के एउटा turn in नै होला. So once you upload the file, you have to turn it in, right? Turn in गर्नुपर्छ अनि मात्रै I will receive it. File upload मात्रै गर्यो भने त्यहाँ save मात्रै भएर बस्छ, I will not receive it. So you have to make sure that you press that turn in button. So okay, so that is fine. Now you can lower your hand. That's fine. All of you can lower your hand. So well done all of you. By the way, I really liked reading all your homeworks, especially homework 2. We will get there. I'm going to start with homework 1. I'm going to start with homework 1. So what I would like you all to do is lower your hand, your virtual hand.
डाउन गर्दा हुन्छ एकचोटिलाई अहिलेलाई सबैजनाले All right. There are few people. मेरो पनि hand raise रहेछ. Okay, Anusha and Rashmi, you can lower your hand as well, है त. Anusha and Rashmi, and can I see your faces, please, Anusha and Rashmi? Anusha, Rashmi, खोइ थोप्रै हेरौँ. खोइ. Okay, Rashmi, I can see you. Anusha. Anusha, where are you? Are you there somewhere? Saina, you don't want to turn it on? You don't turn on a video? यस्तो लजाको होला बोल्न पनि. By the way, if you're too shy to turn on your video as well as speak, right? So we have the second best option, which is to type in the chat room. La. But no unnecessary stuff, because you know this chat room is available to everyone, anyone. Sabai hamro lecturers, other lecturers, as well as coordinators. So no unnecessary stuff. Please make sure that you behave. All right, out of all of you who have handed in the homework, let's talk about homework 1. We will get to homework 2 in a bit. I would like to talk to you all about homework 1, which was the homework on participation. Participation, participation ko barema थियो है homework. Ani so I would like to see now, right? I would like to ask you all homework को हेर्यो, feedback हेर्यो, सबैजनाले हेर्यो होला है, most probably. हेर्यो नि हैन? हेर्यो सर, हेर्यो. Okay, nice. Okay. So how many of you received feedback such as nice or एकदम not too complicated, एकदम a simple feedback, like 1-word feedback or maybe 2-word feedback? How many of you received such feedback? Can I see you guys raising a hand once again? So those of you who received feedback with nice अथवा this nice work मात्रै लेखेको feedback पाउनेहरु को छ, कति जना छ? MS Teams किन स्लो भइरहेको आज यस्तो सारो? Okay, I can see you. By the way, those of you, the rest of you, तिमीहरुले पनि त्यो participants listहरु हेर्दै गर्नु है के भइराछ भनेर, because we are all in this together. So के भइराछ, कोले हात उठाइराछ, किन केमा हात उठाइराछ, केमा हात उठाइराछन्, कोले उठाएको छैन and all. So these are the people who received feedback from me for homework 1 with a word or maybe 2 words, right? The nice or nice work लेखेर मैले feedback दिनेहरु चाहिँ यति जना रहेछन्. Apparently, if I had to count, that's a lot of people. That is a lot of people who have received the feedback in a word or 2. Right? That's a huge number of people. Okay, you can lower your hand. The rest of you, जसले हात उठाएनन्, अलिकति लामो feedback पाउनेहरु को छ त? Can you unmute yourself and speak? अलिकति लामो नै feedback पाउनेहरु. Maybe a sentence or 2. Yes, sir. मैले Yes. homework 2 मा पास छु सर मैले. बोले यो MS Teams मा गाह्रो छ भने बोले थाहै मलाई. हिमाल हो? Yes, sir. I can see you.
मैले उस गरेको छु सर उस अफ गरेको छु भिडियो भिडियो अफ गरेछु अन गर्नु पर्यो नि त नगर्नी सर मैले कसरी चिन्ने त कसले बोल्यो तिमीले बोलेर हो कि तिम्रो दाइले बोलेर हो कि तिम्रो ड्याडले बोलेर हो कि तिम्रो ममले बोलेर हो कि हाउ एम आई सपोज्ड टु नो हु इज स्पिकिङ क्यान आई सी योर भिडियो क्यान आई सी योर फेस थोप्रा हेरौँ न त्यही त सर नखल्ने भनेको मैले नखल्ने अहिले पछि हेरौँला ल त्यसो रोशन पछि गुरु छन् के अरे उस छन् चिनिहाल्छन् मलाई those of you who have turned on the video did anyone receive a sentence or two feedback सर मैले पनि होमवर्क 2 मा चाहिँ अलि लामै फिडब्याक रिसिभ we haven't reached homework 2 yet we are talking about homework 1 Priyanka by the way can I see your face can you turn on your video Priyanka Bhujel I know your name can you turn on your video नगर्दा हुन्न र सर हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ no worries but I mean you know we all know what the rule is right so those of you who have the video on is participating based on your homework 1 and based on your homework 2 you all have realized that already so you know we are going to engage I'm only going to engage with the people who will be engaging with me it's simple as that because about you know धेरै छ अब स्टोरी अब यो भन्दा धेरै लामो त कति भन्नु हैन 2 घण्टा 3 घण्टा बिताइसके यो टपिकमा मैले so anyway so anyone who received a longer version of feedback for homework 1 no one okay you can lower the hand by the way 3-4 जना बाँकी रहेछ you can lower the hand so my question to you all is है त अब we did the exercise on participation. I gave you instructions, and even with the same instruction from the same person, right now, to a same group of people, we realized that the outcome was different. So how is it possible that I give a same homework to all of you, and you handed in me the homework, and when I give you the feedback, यति धेरै जना मान्छे, I could count around 20 plus people, right? More than 20 of you received the same feedback. Nice or nice word. Nice word. That does not mean I gave all 40 of you that same feedback. There are some of you who received a different feedback. But around 20 of you or more than 20 of you received the same feedback. How is that possible? That is my question to the 15-16 of you who have turned on your video. Or to those who have not turned on the video, if you would like to speak, turn on your video and unmute yourself and speak or raise your hand. So that was my question. Come on. What could be the reason that you know 20 or 30 of you received the same feedback? Reason? Anyone raise your hand please and speak. अलि पढेर दिनु भयो होला नि अनुपम हजुर अनुपम हो बोलेको so yeah you know turn on your video and then speak सर क्याम छैन ल्यापटपमा ए ल त्यसो भए भइहाल्यो त okay anyone else सर अस्तिको पार्टिसिपेसन जुन हामीले भिडियो अन गर्ने गर्यौं त्यसबाट के रे फेरि अस्ति हामीले जुन हजुरले भिडियो अन गर्ने पार्टिसिपेसन गर्न त्यो पनि एउटा पार्टिसिपेसन नै थियो नि त भिडियो अन गर्ने हो त्यो अनुसार हामीले पार्टिसिपेट गर्यौं र हाम्रो हजुरको कुरा सुनेर पार्टिसिपेट गर्दा हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू मिलेर अथवा केही भएर हजुरले दिनुभएको हो कि हामी अन नगरेको नि नाइसा नि त त्यसो भए त मैले मेरो पोइन्ट अफ भ्यू मात्र राखे हो So basically what I'm trying to say here is we have not reached homework 2. You are talking about homework 2, right, Amsu? The homework 1 was a different homework. Homework 2 is different. We will get to homework 2 as well, not a problem. अहिले चाहिँ हामीले homework 1 को बारेमा मात्रै कुरा गरेका छौं है. So homework 1 मा यति धेरै जनाले सेम फिडब्याक पाएछ. ल ठिकै छ तिमीहरु कन्फ्युज भइरा होला. होमवर्क 2 को पनि कुरा गरिहालौं न त. Everybody wants to talk about homework 2. ल होमवर्क 2 मा चाहिँ
How many of you received similar feedback as homework 1? Raise your hand. One word feedback, nice or nice work, maybe, you know, 1 word or 2 word ma feedback पाउनेहरु को छन्? Just simple nice मात्रै लेखेर मैले feedback दिएकोहरु, or nice work, I don't know, maybe 1 word or 2 word. नाइस लेखेर खै अरु के पनि लेख्दिनु भा. So listen to my instruction properly, है त. If you receive क्यामेरा अन गर अर्को पाली भन्नु भएको छ नि त, त्यो काउन्ट हुन्छ कि नै त अनि. 1 word feedback, nice मात्रै लेखेर तिमीले feedback पाएको छौ भने raise your hand. Just 1 word or maybe 2 word, nice work मात्रै लेखेको छ भने raise your नाइस hand. लेखेर अर्को पाली क्यामेरा अन गर भन्नु भएको, त्यो काउन्ट हुन्छ कि नै भनेको के. कसैले बुझाइदियो त उलाई काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन? Anyone? Roshan, what do you think? Count हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ होला सर. So I'll give you the instruction again, है त. 1 word या 2 word मात्रै मैले तिमीलाई feedback दिएको छु भने हात उठाऊ. What does that mean? मैले 3 word लेखेको छु रे, very nice work लेखेको छु भने काउन्ट हुन्छ भनेपछि हात उठाउने कि नउठाउने? उठाउने. अमरावती? Yes, sir. All right. No. No उठाउने हात. So nice. Three words भइहाल्यो नि त, very nice word. 3 words भयो नि त, 3 words भएपछि काउन्ट भएन. I said 1 word or 2 word. So I said 1 word or 2 word feedback पाएको छ भने हात उठाऊ. So 3 word पाएको छ भने नउठाऊ. Simple as that. Rocket science हैन यो त. Simple हो. I said nice or nice work. 1 letter or 2 letter feedback दिएको छु भने हात उठाऊ, नत्र भने नउठाऊ. Okay, done. Clear भयो नि understanding? Okay, so I can see only 1 person. So basically only 1 person received that feedback. So which means the rest of you 40 जनाले होमवर्क रिसिभ गरेको छ, 40 जनाले नै त्यो भन्दा अलिक धेरै नै लामो फिडब्याक पाएका रहेछन्. Maybe a sentence, maybe with some emojis, maybe a thumbs up, maybe a like, maybe a smile, or maybe some showing some teeth, whatever, depending on my mood. When I read your homework, मलाई जस्तो feel भयो, मैले त्यसरी नै तिमीलाई feedback दिएँ. Now, Sujit, you can lower your hand, है. अब let's compare homework 1 and homework 2. Homework 1 मा चाहिँ किन मैले त्यसरी 1 word 2 word त्यति धेरै जनालाई feedback दिएँ? Homework 2 मा चाहिँ किन सबै जनालाई चाहिँ मैले मेहनत गरेर लामो 2 sentence 3 sentence with all the added emojis and all त्यत्रो मेहनत गरेर किन feedback दिएँ होला त? What could be the difference? Anyone? Okay, I'll pick it this way. Regina. Yes, sir. So, के होला त? What could be the reason? Sir, तपाईले भर्खर according to my mood भन्नुभयो त्यस्तै होला नि. अनि So 40 जनाले homework 1 hand in गर्यो. More than 20 people have received, you know, feedback with such as nice or nice work, एक 2 word को. But homework 2 मा चाहिँ फेरि त्यही मान्छेहरुले नै पुरा लामो feedback पाएको छ. किन होला त? Homework 1 मा भन्दा homework 2 मा अलि राम्रो लेखे कि. Okay. तर homework 2 मा चाहिँ किन सबै जनाले different feedback पायो अनि homework 1 मा चाहिँ किन त्यति धेरै जनाले same feedback पाए त? Different feedback पाउनु पर्ने होइन र? Based on the exercise we did on the paper game. मैले same instruction दिँदाखेरि त तिमीहरुको results different आउँथ्यो भने मैले same homework दिँदाखेरि तिमीले different feedback पाउनु पर्ने हो नि. तर 20-25 जनाको same feedback आयो. किन होला त? If you're playing around with that technical bit, don't do that, है त? Somebody is spotlighting me and this and that. Don't do it. मलाई आइहाल्छ यहाँ notification यो भइरहेछ त्यो भइरहेछ भनेर. So किन same feedback पायो त 20-25 जनाले? What do you think?
सर त्यो होमवर्क 1 मा चाहिँ अब धेरै जनाको आन्सर एउटै खालको थियो होला अनि होमवर्क 2 मा चाहिँ अब आफ्नो अब्जर्भेसनको त्यो गेमको बारेमा त्यही भएर अलिक डिफ्रेन्ट आन्सर भएर तपाईले त्यस्तो फिडब्याक दिनुभएको जस्तो लाग्यो सर Bingo! That's the one. So basically, you are right. Homework 1 मा सबैजनाको सेम होमवर्क थियो सबैजनाको त्यही भएर मैले पनि सेम फिडब्याक दिएँ होमवर्क 2 मा कसैको पनि सेम थिएन होमवर्क सबैको डिफरेन्ट थियो सबैलाई मैले डिफरेन्ट फिडब्याक दिएछु बेस्ड अन योर होमवर्क नाउ माई सेकेन्ड क्वेसन इज होमवर्क 1 कसरी 20-25 जनाको सेम भयो होला त अगेन गोइङ ब्याक टु द सेम एक्सरसाइज इन्डिभिजुअलिटीको एक्सरसाइज है मैले त्यही एक्सरसाइजमा त्यो तिमीलाई इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि त तिमीहरूको डिफरेन्ट रिजल्ट आयो भने मैले सेम होमवर्क दिँदाखेरि त डिफरेन्ट रिजल्ट आउनुपर्ने हो नि डिफरेन्ट होमवर्क ह्यान्ड इन गर्नुपर्ने हो नि तिमीहरूले तर कसरी चाहिँ 20-25 जनाको सेम होमवर्क आयो होला त एनीवन रबिन व्हाट डु यु थिंक किन सबैजनाको सेम होमवर्क आयो होला सर सबले गुगलमा सर्च हानेर अनि त्यही उयो वेबसाइटबाट हेरेर प्याराफ्रेज गरेर लेख्यो होला नि त तालिया बजाओ रबिनको लागि सबजनाले सो द्याट कुड बी वान रिजन ब्रिलियन्ट द्याट कुड बी वान रिजन सबैजनाले एउटै सोर्सबाट कपी गर्यो होला बेसिकली मिन्स यु जस्ट कपिड चङ्क्स एन्ड चङ्क्स अफ प्याराग्राफ अबाउट वाट पार्टिसिपेसन इज हाउ पार्टिसिपेसन इज हेल्पफुल वाइ इज पार्टिसिपेसन इम्पोर्टेन्ट अब सेन्टेन्स त के भनौँ अब कसैको त सेन्टेन्स बाई सेन्टेन्स सेम छ प्याराग्राफ चङ्क्सहरू त सेम हुने नै भइहाल्यो वी अलवेज फियर द्याट टिचर विल पिक अप अन अस एकदम फेभरेट सेन्टेन्स हो सबजनाको वेयरएभर आई डोन्ट नो कहाँबाट कपी गर्यो तिमीहरूले कोराबाट हो कि होइन कसैले अलरेडी पार्टिसिपेसनको बारेमा एसे लेखेर अनलाइन हालेको थियो होला मोस्ट प्रब्ली सो यस द्याट इज वान रिजन वाइ होमवर्क्स आर सिमिलर अरू के हुनसक्छ होमवर्क सेम भएको वाट कुड बी अदर रिजन्स बिसाइड्स दिस अरू के हुनसक्छ रिजन सुशील सबैजनाले बुझेको अनुसार चाहिँ पार्टिसिपेसन भनेको त्यही पार्टिसिपेट मात्रै गर्ने थियो त्यही भएर पार्टिसिपेट गर्नको लागि मात्रै लेखाइ हुन सक्छ नि तर त्यसरी सेम त हुँदैन थियो होला नि त सबैजनाले आफ्नो विषयमा लेखेको हो त सबैजनाले आफ्नो तरिकाले लेखे कम्प्लिटली डिफरेन्ट सेम त हुँदैन त्यही अब अघिको रिजन गुगलबाट कपी अरू के रिजन हुन सक्छ भन्नु के त्यस्तै नै भ्यालिड रिजन सेम हुनुको सेम हुनुको रिजनहरु के हुन सक्छ थाहा भएन सर प्रवेश yes sir your view sir होमवर्क 1 मा त थ्योरेटिकल एनालाइसिस गरेर लेखेको भएर र होमवर्क 2 मा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल एनालाइसिस भएर होला सर okay not very impressed with the answer but ठिकै छ maybe है त let me ask Aman what do you think what could be the reason 20-25 जनाको एउटै होमवर्क सेम होमवर्क हुनुको कारण के हुन सक्छ It is about the same topic and we know participation is having participating in any of the activities so maybe our answer are same but I don't think my answer is same as others ओके तिम्रो थिएन होला तर 20-25 जनाको चाहिँ किन सेम भयो होला भनेर मेरो क्वेशन हो के सेम त हुने चान्सै छैन नि यो त प्रुभ भइसक्यो नि अस्तिको एक्सरसाइजबाटै पेपर गेमबाट प्रुभ भइसक्यो नि एक्सरसाइज सेम आन्सर हुँदै हुँदैन भनेर एन्ड येट आई रिसिभ 40 होमवर्क्स एन्ड मोर देन 20 होमवर्क्स आर सेम सो माई क्वेसन इज हाउ इज द्याट पोसिबल रबिनले दिएको रिजन इज भेरी भ्यालिड रिजन है द्याट इज वान अफ द रिजन कसरी सेम हुन सक्छ सो आई निड सम मोर नाइस रिजन्स गुड रिजन्स लेट मी आस्क कसले के भन्यो क्वेशन एउटै भएर होला के सर क्वेशन एउटै भएर अझै आई क्यान नट सी योर फेस तर अझै क्यान यु टर्न अन योर भिडियो अन गर्दै गर इन द मिन टाइम लेट्स हियर इट फ्रम रश्मि
सर त्यो अब एक्सपिरियन्स लेख्दाखेरि पो डिफ्रेन्ट सबको डिफ्रेन्ट हुन्छ तर पार्टिसिपेसन त अब जे होस् पार्टिसिपेसन भन्ने बित्तिकै सबैको त्यही एउटा भ्यू त हुन्छ नि कसरी पार्टिसिपेट गर्ने यताउता भनेर मेबी No, not really. Anyone else who has a valid reason why 20 or 30 homeworks were same? कपी गर्न सके हुन्छ अरूको सेम त नभनु सिमिलर थियो कसैको त डिटो नै थियो सेमै थियो अब के भन्ने हुन्छ सेम भन्नाले अब फर्स्ट सेन्टेन्स देखि लास्ट सेन्टेन्स सम्मै सेम थियो के कसैको त नाम नलिनु सरी कसले बोल्यो सुशील ढकाल हजुर ए सुशील तिमी सिन्हा हो यता चाहिँ ओके सुशील ढकाल क्यान आई सी योर फेस यस सर बाइ द वे भिडियो अन नगर्नेहरू त्यो कति टाइम लागेको कपाल मिलाउन छिटो कपाल मिलाएर आइहाल न मैदानमा सर फियरले गर्दाखेरि तर आई क्यानट सी योर फेस सो यु नो कम अन यु क्यान ओभरकम द्याट फियर एज वेल प्रेस द्याट भिडियो बटन यु डोन्ट निड टु फियर नो फियर के छ नि एउटा कोड नो फियर समथिङ वाट एभर अन्य भएन अन्य भएन कसैले हेल्प गर्यो त कसरी अन गर्ने भनेर उसलाई हैन अन त छ तर देखाएन जस्तो छ एनीवे ओके not the answer I was looking for. Anyone else come on छिटो शेयर गर्न सके हुन्छ yes Robin you were saying something Robin सर होमवर्क शेयर गर्न सके हुन्छ सर अरूको वाह कौन बोला प्रवीण श्रेष्ठ थोप्रा हेरौँ त खै प्रवीण श्रेष्ठको फेस हेरौँ त यस्तै ह्यान्डसम रहेछ हुन्छ नि केटा के लजाउँछ यस्तो लजाएर पनि हुन्छ सर ताली बजाऊ सबजनाले प्रवीणलाई माइक अन गरेर प्रवीणले ताली बजाऊ हेलो रोहित सर हेलो प्रवीण सुनिए ताली सुनिए नि हैन आन्सर वान्स अगेन के थियो तिम्रो आन्सर कपी गर्न सकिन्छ सर अरूको होमवर्कहरु शेयर गर्न सके हुन्छ होमवर्क शेयर गर्यो भने अथवा एकले अर्काको होमवर्क कपी गर्यो भने सेम हुन्छ नि त होमवर्क हैन obviously brilliant what a brilliant reason कस्तो राम्रो आन्सर आयो that was the answer I was looking for so I don't know who copied who I'm not bothered है मैले त्यो खोज्न थाले भने त जुग बित्छ मेरो तिमीहरुको होमवर्क पढेर मार्किङ गर्दा गर्दै it takes me such a long time 40 homework just imagine एउटा होमवर्क पढ्न it takes me 1 to 2 minutes है to read each and every individual homework plus feedback दिएर यताउति गर्दाखेरि अब you know 3 minutes चाहिँ हाल्दियो roughly 40 of you send me the homework that's 120 minutes of my day gone 2 घण्टा लाग्छ मलाई मार्किङ मात्रै गर्न तिमीहरुको होमवर्क पढेर मार्किङ गर्न मात्रै म यहाँ आएर 1 घण्टा त बोल्छु तिमी and that is what the college counts but behind the scene कति होमवर्क गर्नु कति एफर्ट लाउनु पर्ने हुन्छ that's a different story and nobody sees that है so I believe त्यो behind the scene मा जति हामीले मेहनत गर्छौं वर्क हार्ड गर्छौं त्यो देखिदैन but those are the things that is more fruitful है so basically if you would like to copy your friends and send me the homework you might as well not send it to me मेरो 3 मिनेट पनि सेभ हुन्छ per person है अनि you know then you will not feel like you are cheating yourself as well right so don't do it either you do it yourself right now you send me your honest homework I will honestly mark it I will give it feedback to you you send me message I will always try to reply back as soon as possible not immediately not सके पनि as soon as possible है मेसेजहरु मलाई आइरा हुन्छ यहाँ MS Teams मा and that's not a problem I have replied back to each and every individual who have sent me messages तर if you're copying it
try not to do it. Try not to copy yourself, because we are not here to impress anyone. We are not here to be the topper, class topper, khatra ma हुन्छ नि टप हुन्छु फर्स्ट हुन्छु भनेर हामी यहाँ होइन. We are just here to learn and grow, and you will not learn by copying other things, by copying from your friends or from the internet. Paragraphsहरू some copy गरेर you will learn nothing. But however, having said that, some of you have sent me nice homeworks such as participation is this भनेर लेखेको छ. According to the Mr. So and so in his book, he has defined participation as ... भनेर गरेको छ के. Now that is fine. That is called referencing. If you reference it, if you do put the citation, it's fine. That is not copying. That means you are using other people's knowledge. हामीले तिमीले फर्स्ट सेमेस्टरको असाइनमेन्टहरु बुझायो होला नि, साइटेसन गरेकै थियो नि, रेफरेन्सिङ गरिसकेको छ नि. यु गाइज इन सेकेन्ड सेमेस्टर हैन, सो यु नो हाउ टु डु रेफरेन्सिङ. सो प्लिज होमवर्कहरुमा पनि रेफरेन्सिङ गर्न थाल. इफ यु आर कपिङ फ्रम समवेयर एल्स, मेक श्योर यु मेन्सन इट इन द होमवर्क. बेस्ड अन हार्वर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्च भनेर चाहिँ घडाक्क हाल्दै हुन्छ, कपी पेस्ट गर्दै हुन्छ. द्याट्स नट अ प्रब्लम. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अनि इट लुक्स गुड एज वेल. राम्रो देख्छ. बा केटीले त खतरा ठाउँबाट रेफरेन्स लिएर आएको रहेछ, केटोले त खतरा ठाउँबाट रेफरेन्स लिएर आएको रहेछ, कस्तो मेहनत गरेर रिसर्च गरेको रहेछ भनेर फिल हुन्छ क्या मलाई पढ्ने मान्छेलाई. र भोलि पर्सि गएर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले तिमीलाई अहिलेदेखि होमवर्कमा नै किन गर भन्ने खोजेको भन्दा चाहिँ वान्स दिस बिकम्स अ ह्याबिट है, इफ वी अहिलेदेखि नै हामीले राम्रो ह्याबिट गर्दै गऱ्यौँ भने होमवर्कदेखि नै भोलि पर्सि असाइनमेन्टमा चाहिँ इट अटोमेटिकली कम्स टु यु क्या. तिमीले केही चिज कहीँबाट तान्ने बित्तिकै यु विल अटोमेटिकली पुट रेफरेन्स क्या होइन. सो त्यो चाहिँ बानी बसाल्नको लागि हो क्या. सो अहिलेदेखि नै राम्रो बानी बसालौँ भनेर. वान बाई वान पिपल आर डिसअपियरिङ. बाई द वे, किप योर भिडियो अन. कम अन पिपल. बल्ल तल्ल 2-3 जनालाई भिडियो अन गर्न लगाए, फेरि 3-4 जना हराइदिएर. सो किप योर भिडियो अन. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डु द रेफरेन्सिङ. अनि अर्को कुरा, दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है टु अल अफ यु. यस, योर फ्रेन्ड विल आस्क यु हिजो के भएको थियो, होमवर्क के हो, कुनी के. अनि लास्टमा गएर योर फ्रेन्ड विल से, खै मलाई तेरो होमवर्क एकचोटि हेरौँ त, कस्तो गरेको रहेछस् है. साथी हो, हेल्प मागिरहेछ, हेल्प त गर्नै पर्यो. अभियसली यु डोन्ट वान्ट टु बी अ ब्याड पर्सन, हेल्प त गर्नै पर्यो. एन्ड वाट वी डु, त्यो एक्सप्लेन गर्न झ्याउ लाग्छ के. बोल्दा यस्तो भएको थियो, उस्तो भएको थियो, यसरी गर. इट्स सच अ हेक्टिक थिङ टु डु. द इजिएस्ट थिङ टु डु इज, ला मेरो होमवर्क हेर, सिक, गर आफै. Such a simple task to do. Okay? And if you think you send your homework to your friend, and if you trust your friend, and if you believe that they will not hand in your homework, then my students, my dear brothers and sisters, bhai bainiharu ho bhane bhanau na ekdamai ke pura by brotherly advice ke. If you trust your friends, then please let me tell you today, and remember this for the rest of your life. Your friends will always stab you. अगाडिबाट त घोच्दैन, पछाडि फर्केको बेलामा चाहिँ घोच्छ. Your friend will stab you from the back. If you think your friend will not hand in your hard work, तिमीले मेहनत गरेर गरेको होमवर्क तिम्रो साथीले ह्यान्ड इन गर्दैन होला जस्तो लाग्छ भने you are wrong. Your friend will कोहीले चाहिँ अलिकति मेहनत गरेर अलिकति मोडिफाई गरेर सेन्ड गर्ला, but many of them will just send the entire chunk and hand it over. I've had experiences in professional practice ma assignment mark gardakheri someone submitted the entire assignment साथी को. मैले थाहा पाउँदिन थियो होला, तर कसरी थाहा पाएँ भन्दाखेरि सबै चेन्ज गर्न भ्याएछ, आफ्नो नाम पनि चेन्ज गर्न भ्याएछ, साथीको नाममा आफ्नो नाम पनि हाल्न भ्याएछ, एभ्रिथिङ चेन्ज गर्न भ्याएछ. But there was one small mistake that person did. लेक्चररको नामै चेन्ज गर्न बिर्सेछ. And I received the homework and it does not have my name. है, मेरो नामै छैन. So I asked the coordinator, sir, यहाँ लेक्चर मेरो नामै छैन सबमिटेड 2 मा, मैले कसरी यो मार्क गर्नु भनेको. सर रिडु दिनु भन्यो सिधै. यो त सिधा सिम्पल स्ट्रेट कपी गरेको हो कुनै कसको, यो त रिडु गरिदिनु सिधै भने. आई जस्ट सेड रिडु. मैले भित्र हेर्दा पनि हेरेन, केही पनि हेरिनँ, सिधै रिडु. बिकज उसले मेरो नामै हालेको थिएन, उसले सबै चेन्ज गर्ने भ्याएछ, आफ्नो नामहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने भ्याएछ कि. ही वाज क्लेभर इनफ टु चेन्ज हिज नेम. बट वान मिस्टेक वाज
forgot to change the lecturer's name. So yes, that happens all the time. So do not help your friend, tell them what to do, right? Because then in that process of helping your friend, you will learn even more, right? Tiम्रो learning अझै reinforce हुन्छ. But do not send out your work. Do not hand in your homework, your assignment, anything. Do not share your आफूले गरेको मेहनत, hard work. Do not share it with others because they will copy it and give it to me. र रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ फेरि लास्टमा कसलाई पेनलाइज हुन्छ भन्दा अहिले होमवर्कमा त मतलब भएन खासै. अहिले त मैले तिमीलाई एडभाइस मात्रै दिइरहेको हो. भोलि पर्सि गएर चाहिँ त्यो असाइनमेन्टमा अब तिमीले अस्ति टर्निटिन गरेन, भोलि पर्सि गएर टर्निटिनमा गर्दाखेरि चाहिँ बोथ अफ यु विल गेट पेनलाइज. सो हामीले चाहिँ कसले कसो कपी गर्यो भनेर हेर्दैनौँ कि कसको सेम थियो मात्रै हेर्छ क्या. जसको सेम थियो सबैजनाको रिड हो है. सो द्याट्स वान रियली गुड एडभाइस. So having said all of these things, right? Having said all of these things, does anyone has anything to add or ask or say? Anyone? Anyone? By the way, I loved the homework too. Sabbaizanago, I loved it. I really liked it. Thank you to the 30, 38, okay, 40. Let's say 40, right? Thank you to the 40 of you who handed in the homework, both homework 1 and homework 2. लगभग 40 को हाराहारीमा मान्छेहरूले मलाई सेन्ड गरेको छ homework 1 पनि homework 2 पनि. Thank you to all of you who handed in the homework. Homework 1 was boring. धेरै जनाको सेम थियो. मैले पनि भनेर सेम फिडब्याक दिए. मैले पनि तिमीले जसरी एफर्ट नलगाइकन होमवर्क मलाई सेन्ड गर्यो, मैले पनि त्यसरी नै एफर्ट नलगाइकन त्यसरी नै फिडब्याक दिए के. So it's a two-way process. If you put in the effort, I will put in the effort. If you don't, maybe I will not as well. Right? अब मलाई छलेर चाहिँ तिमीले मेरो ओरिजिनालिटी हो सर भनेर भन्यो भने द्याट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी. तर त्यो पनि कला छ है. कपी गरेर पनि मेरो ओरिजिनल हो भनेर भन्नु चाहिँ कला छ. लाइक अन्नु मलिक, यु नो, हैन, खतरा कपी गरिदिएर पनि यो मेरो ओरिजिनल सङ हो भनेर भनिदिन्छ. एन्ड एभ्रीबडी द 150 करोड इन्डियन पपुलेसनले वाह 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 गरिहाल्छ हैन. That's not a problem, but that is an art. Tara, try to do your own work, please. Hey, having said all of these things, homework 2 चाहिँ I loved reading homework 2 सबैजनाको. Yes, some of you have really, you know, put in special extra work. Some of you were not present, but somehow you asked your friends what happened. Some of you went on to watch the recorded video. है, यो भिडियो रेकर्ड गर्छु म, तर कहाँ हुन्छ के हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन. आई जस्ट प्रेस द रेकर्ड बटन एन्ड द क्लास. मैले अटेन्डेन्स चाहिँ डाउनलोड गर्छु, तर अपेरेन्टली यु नो वेयर टु फाइन्ड द रेकर्डेड भर्जन अफ दिस क्लास. एन्ड सम अफ यु एक्चुली वाच दोज रेकर्डेड भिडियोज एन्ड डिड द होमवर्क. आई रियली अप्रिसिएट दोज अफ यु हु डिड द्याट. अनि सबैभन्दा मेरो धेरै अप्रिसिएसन चाहिँ कसलाई जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ होमवर्क सेन्ड नगर्नेलाई. Thank you, all of you who did not hand me the homework. एकदमै from the bottom of my heart, यस्तरी हार्ट नथे पनि यस्तो गरेर, from the bottom of my heart, I thank you, all of you who did not hand me the homework. Thank you for saving my time. Thank you for, you know, for everything. That's absolutely fine. So video on नगर्दा पनि हुन्छ, audio on नगर्दा पनि हुन्छ. audio on त गर्नु भएन आफूले बोल्दाखेरि मात्रै पनि. So video on नगर्दा पनि हुन्छ, homework पनि नगर्दा पनि हुन्छ. It's not a problem at all. But those of you who have put in the effort, I really appreciate your effort, and I will return it back with my added work. Because all in all, like I said, अस्ति नै पनि, we all are learning. I am को सानो बच्चे भए पनि wants to learn. Chips खाँदै, cheese ball खाँदै छ, but he wants to learn. उसलाई पुरा इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ. यो I am दाइको क्लास यस्तो मजा आछ सर, म पनि बस्छु भनेर. But he's too young. 16 plus भयो भने चाहिँ you can invite your brothers and sisters or cousins. तर make sure they are on the video as well. लुकी चाहिँ क्लास लिन पाउँदैन है. So you know, त्यो एउटै स्क्रिनमा if I see 2 faces, that's fine. I would really appreciate you bringing in your brothers, sisters. That would be a compliment नि, हैन? खोइ आइज मेरो क्लास बस भनेर तिमीले भाइ बहिनीलाई बोलाएर राख्यो भने. आई क्यान सी प्रवीणको पनि खोइ को छ त्यहाँ छेउछाउमा है. सो दिस इज वाइ आई वान्ट टु ह्याभ योर भिडियोज अन, किनभने देन आई नो दिस लुक्स लाइक अ रियल क्लासरुम के. होमवर्क 2मा पनि तिमीले भनेको छौ के कि कति बेनिफिसियल भयो ह्याभिङ टु, यु नो,
turning that video on. राम्रो हुँदा रहेछ. Some of you felt like it was in a real classroom. Some of you spoke about the new normal, right? So this is the new normal. हामी physically present त छैनौं तर virtually नै भए पनि we have to get used to this. हैन अस्ति पनि मैले सायद emphasize गरे कि गरेन. If you think that we will go back to the good old days, then good luck with that. But this is the new normal. We will have to move on with the times, है. संसार जसरी अगाडि बढिरहेछ हामी पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ. So anyone would like to say anything about the content so far? आज त्यति रमाइलो भएर होला बोरिङ भयो कि जस्तो लाग्यो भने पनि भन्दा हुन्छ. सर आज त बोरिङ भयो. We were expecting another fun game play भनेर सोचिरहेको थियो होला. कसैलाई त्यस्तो फिल भएको छ भने हुन्छ. Please. Nihal, turn on your video first and then speak. सर मैले त्यो मेरो होमवर्क चाहिँ एडिङ गरेको थिएँ तर ह्यान्ड इन चाहिँ गर्न बिर्सेँ. खोइ त फेस चाहिँ हेरौँ न त हो देखिँदैन त स्क्रिनमा कतै पनि. म यस्तो if I am doing like this and like this, then that means I am looking for you all over the screen, है त. So I cannot see you, Nihal. Yeah, I know. As Nihal, good to see you. Good to see you. Good to see you. I like your hair. Thank you. It's okay if you have nice hair, you need to show it off. I wish, I wish the rest ... आफै बुझ. There were once upon a time I used to have twice the length of your hair. I used to have a hair as long as अंशुको जति त हैन, रिजनाको जति, रिजनाको भन्दा अलिकति less. It was curly. रिजनाको जस्तै थियो मेरो पनि लामो hair. I used to look like a rock star back in those days. Once upon a time. So Nihal, don't be shy to show off your hair. Show it off. राम्रो चीजहरु देखाउनु पर्छ. So yes, Nihal, you were saying something. Please, I will listen to you properly. सर मैले त्यो होमवर्क चाहिँ सकाएको थिएँ हैन, तर ह्यान्ड इन चाहिँ गर्न बिर्सेँ. Oh yes, so that happens and it's fine. हाम्रो first few weeks we are all getting used to this online stuff, so mistakes are not a problem. Make sure to hand it in. I will read it, I will go through it, and based on your effort I will give you the feedback. Hey, not a problem. I will not penalize any of you for the time being. So you will still receive that point. We are still getting used to this system, online system. So yes, Nihal, keep the video on, don't worry. Or anyone else wants to say anything? Nihal ko jastै same story छ भने भनिहालौँ अहिले नै है, because भोलि पर्सि फेरि मैले त हुन्छ नि, अब यो होमवर्क 1 र 2 छ नि त, 4 5 पुगेपछि त 1 र 2 मैले वास्तै गर्दिन के. जसले ह्यान्डिङ गर्छ सिधै 1 को सट्टामा 0 हाल्दिने हो, विदाउट एनी फिडब्याक रिटर्न गरिदिने हो होमवर्क है. So if someone has anything to say, some of you have sent me in the chat room, sir, यस्तो due to certain reasons I will not be able to attend the class for a few weeks पनि भनेको छन् कोहीले, which means I will not be able to submit the homework for a few weeks भनेको छ है. अब few days भनेको त प्रब्लमै हुँदैन, त्यसलाई ओके भनिदिहाल्थे. few weeks भनेपछि अब कन्सिडरेसन राख्नु पर्ने हुन्छ, केही ठुलै इस्यु भयो होला, 2-3 हप्ता अटेन्ड नगर्ने भनेपछि त 5-6 होमवर्कै मिस आउट हुन्छ नि त. So those people I will have to make a note, किनभने भोलि फ्युचरमा उनीहरूले होमवर्क ह्यान्ड इन गर्यो भने चाहिँ, so based on their Projen, खोइ हेरौँ न फेस. Projen, can you turn on your video before you speak? Sorry sir. Sorry sir. किन सरी हुने, ताली बजाइरहेको थियो तिमीले मेरो लागि कि कसलाई हो बजाइरहेको थियो ताली त बजाउनुलाई त प्रब्लमै छैन नि, किन सरी भन्नु पर्दैन के. त्यो भिडियो चाहिँ अन गर न. सर ताली बजाएकै हैन सर. हेर्नु थोप्रै हेरौँ. जस यो क्लासमा यो सेक्सनमा ह्यान्डसम केटाहरू छ. गर्ल्स वाच आउट है, यु गर्ल्स आर इन डेन्जर बाइ द वे. यहाँ त हारालुस पो हुन्छ त.
अब केटीहरूलाई भन्यो भने चाहिँ फेरि केटीहरूले नै भनेर फेरि भिडियो अफ गरिदेला होइन तर कम अन गाइज यु नो यस्तो ह्यान्डसम फेसेसहरू छ यु नो यु निड टु सो इट अफ देखाउनु पर्यो नि के थाहा ब्लफ कल आइहाल्छ कि अहिलेको जमानामा पनि ल ल ल प्रेजेन्ट कम अन लेट मी सी योर फेस नदेखाउने Alright, anyone who wants to say anything or ask anything? Anyone? So as a funny, what we did was basically we did a participation continuously. Some of you have mentioned that some of the most of you have actually mentioned homework too much. We started off with revision. पहिलाको क्लासमा के भयो त्यसपछि सेकेन्ड सेसनमा के भयो अनि त्यसपछि यो थर्ड सेसनमा चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भनेर लेखेको छ अनि आई रियली लाइक द्याट एज वेल है सो व्हाट वी डिड वाज हामीले पहिला प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा के गरेको थियौँ भनेर आई आस्क्ड यु अल अफ यु गेभ मी डिफ्रेन्ट एन्सर्स तिमीहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पोखेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पुरानो चाहिँ रिभिजन जस्तो पनि भयो रिइन्फोर्स भयो लर्निङ्सहरू त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड सेसनको चाहिँ पार्टिसिपेसनको पी फर पार्टिसिपेसनको एक्टिभिटी है त्यसपछि गएर लास्ट सेसनको चाहिँ द गेम पेपर गेम एन्ड अल द्याट सो आजको सेसन वाज बाई द वे द कन्क्लुजन अफ एभ्रिथिङ है त सो सम अफ यु इफ यु आर स्टिल वन्डरिङ आज त खालि त्यही होमवर्क 1 र होमवर्क 2 को बारेमा गफ गरेर बिताए सरले भनेर इफ यु थिङ्क द्याट वे देन प्लिज डु नट थिङ्क इट द्याट वे टुडे वाज द conclusion of the entire package right so conclusion गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले जे काम गर्दाखेरि पनि if you're doing a work it's very important to make that conclusion if you're writing an essay you need to have an introduction you need to have a proper body right and then you always conclude हैन essay लेख्दाखेरि हामीले conclusion राख्छौं नि report लेख्दाखेरि पनि conclusion राख्छौं लास्टमा recommendation राख्छौं so same thing we are doing the same pattern चाहिँ follow गरिरहेछौं So your participation को theme match we spent around 3 to 4 sessions 3-4 hours से हामीले participation को session लाई लिएर चाहिँ conduct गर्यौं so we started with couple of things सुरुको introduction हल्का तिमीहरुलाई I was trying to pull you guys in to participate थाहा नपाउने गरिकन you guys were participating हैन so we all got involved homeworks हरु send गर्यौं homework 1 homework 2 send गर्यौं we talked about all of those things र आज चाहिँ we came to a conclusion हैन so based on that conclusion I gave you some recommendations as well के गर्नु के नगर्नु what to do what not to do what are the do's and don'ts भनेर पनि भने मैले prime example say do not share your work with your friends do not copy from the internet if you copy from the same source answer same also बरु reference it put the citation and that is fine it becomes a completely different work to each other तिमीले एउटै सोर्सबाट कपी गरे भने पनि if you put the referencing then it becomes a two different word so अब चाहिँ हामीले so this was just a small demo एउटा यो पनि एउटा सानोतिनो प्रोजेक्टै जस्तो भयो के इन अ वे हेलो रिजिनाको younger sister or elder sister good to see you younger sister elder sister younger So apparently we have this rule in our classroom where you will have to show your face before you speak. So can we see your pretty face? He's already gone, sir. Anyways, tell her that all of us say hi to her and that we really liked her impromptu walking in and leaving. Sure, sir. Okay. All right, so we just wrap it up. So basically, what I was saying was this was like a project as well. Right? You pani euta sano task थियो. So we're talking about completing projects. So project चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ you got to have a plan. सुरुमा planning गर्नु पर्यो. Based on that, you got to work it out. Lastमा गएर conclusion गर्नु पर्यो, conclude गर्नु पर्यो. So every work, every task, every project follows a pattern right the beginning the end सम्म हुन्छ and the end is not the end by the way end पछि पनि अर्को एउटा स्टेज आउँछ
हैन प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा नि पढ्यो होला तिमीहरूले टिम बिल्डिङमा प्रब्ली टकमेन स्टेजेस याद छ एनीवन टिम बिल्डिङमा प्रोफेसनल प्र्याक्टिसको याद छ टकमेन्स 5 स्टेजेस एनीवन नो वान सिरियसली फर्मिङ नर्मिङहरू होइन सर यस के थियो स्टेजेस गुगल हान्दैछ सबैले छिटो छिटो हुन्छ टकमेन स्टेजेस भनेर कसको हात छिटो भनेर कमन के थियो स्टेजेस फर्मिङ नर्मिङ स्टर्मिङ अनि खै त याद हुनुपर्ने हो तिमीलाई गुगल सर्च गरिरहनु पर्छ र पर्दैन होला फर्मिङ नर्मिङ स्टर्मिङ अनि के थियो अरू performing and adjourning. सुनेन लाउडर Performing and adjourning. Performing adjourning है सो पर्फर्म मात्रै गरेर पनि भएन काम मात्रै गरेर पनि भएन त्यसपछि लास्टमा एडजर्न चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो एडजर्न गरेपछि देन यु द्याट साइकल रिपिट्स अगेन है देन यु फर्म अगेन यु नर्म अगेन यु स्टर्म अगेन है डाङडुङ झडासडा परेर आउँछ द्याट स्टर्मिङ एन्ड अल आर्गुमेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ एन्ड वान्स इट्स अल क्लियर भएपछि देन यु पर्फर्म बेस्ड अन द डिसिजन्स मेड होइन पर्फर्म गरिसकेपछि इफ यु मेड द राइट डिसिजन देन यु मेक अ कन्क्लुजन के हामीले गरेको काम राम्रो भयो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो then you adjourn हैन त्यसपछि त्यो साइकल कन्टिन्युज सो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पनि त्यही हो है सो यु नो वी स्टार्ट विथ अ प्रोजेक्ट त्यो प्रोजेक्टको बिगिनिङ के हुन्छ बिचमा के हुन्छ लास्टमा के हुन्छ सो इट्स अल अबाउट द्याट हाउ आर वी गोइङ टु म्यानेज ए प्रोजेक्ट वाट प्रोजेक्ट यु डु इज अप टु यु बाई द वे एज अ स्टुडेन्ट अफ आइटी तिमीहरूले कुन प्रोजेक्ट गर्ने हो यु क्यान चुज अ प्रोजेक्ट है I'm not going to tell you do this project, do that project. It's up to you to choose and decide कुन प्रोजेक्ट गर्ने भनेर जसरी प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा तिमीहरूले इभेन्ट गर्यौ नि एउटा त्यसरी नै यसमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट लिनु पर्यो सो आई एम गोइङ टु डु दिस प्रोजेक्ट भनेर भन्ने एन्ड डोन्ट गिभ मी डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट यु डोन्ट निड टु गिभ मी द डिटेल्स त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ यस्तो हो यो हो असै से फर इक्जाम्पल एउटा नेटवर्किङ एउटा कुनै कम्पनीमा यु गट अ कन्ट्र्याक्ट टु यु नो नेटवर्किङको एउटा सेटअप गर्नुपर्ने कन्ट्र्याक्ट पाए अरे सो त्यो एउटा प्रोजेक्ट भयो अरे तिमीहरूको देन यु डोन्ट हेभ टु टेल मी ए हामीले वी विल बाई यो वायर बिकज दिस वायर इज गुड वी विल बाई दिस डिभाइस बिकज दिस डिभाइस इज गुड यो डिभाइस इज नट गुड त्यो डिभाइसको बारेमा त्यसले के गर्छ कसो गर्छ यु डोन्ट हेभ टु गिभ मी अल द्याट डिटेल्स है त्यो चाहिँ यु डु द्याट इन यर स्पेसिफिक आइटीको सब्जेक्ट्सहरू तथा अरू मोड्युलमा यसमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट कसरी सक्सेसफुल्ली म्यानेज गर्यो है वी निड टु फोकस अन द्याट त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा के गर्यौँ त्यसपछि कसरी प्लान गर्यौँ त्यसपछि कसरी त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा कन्भर्ट गर्यौँ होइन कसरी प्रोजेक्ट एन्ड हुन्छ प्रोजेक्ट एन्ड भएपछि के हुन्छ त प्रोजेक्ट एन्ड भएर हे सक्यो प्रोजेक्ट हाहा डन भनेर बस्ने हो र प्रोबेबली नट मेबी मोस्ट पिपल वुड डु द्याट प्रोजेक्ट सक्यो हाहा भनेर बस्छ बट वी एज अ ब्याचलर लेभल स्टुडेन्ट वी डोन्ट डु द्याट एनिमोर even after the project is finished, even after the project is over, we study or we evaluate आफ्नो काम प्रोजेक्ट त सकाएँ मैले तर राम्रो भयो कि भएन त was it good or not if it was good then you take the next steps if it was not good then you take other steps accordingly राम्रो भयो भने के भएर चाहिँ राम्रो भयो त त्यो त्यस्तो कुराहरू नेक्स्ट टाइम फेरि इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि नगर्ने गर्ने किनभने यो कुराले गरेर चाहिँ राम्रो भएको रहेछ राम्रो भएन प्रोजेक्ट राम्रो भएन इट वाज ब्याड इट वाज रियली अ फ्लप झुट प्रोजेक्ट भयो अरे एक हप्तामा गर्छु भनेर लिएको प्रोजेक्ट 1 मन्थ लाग्यो अरे सो वाइ बिकज अफ दिस बिकज अफ द्याट रिजन्सहरू आउँछ सो त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त होइन सो इफ आई वाज टु डु द्याट प्रोजेक्ट अगेन मेबी वी विल डु इट इन अ बेटर वे बाई इम्प्लिमेन्टिङ सच एन्ड सच थिङ्स and avoiding
this hindrances or obstacles भनेर. So it's all about managing the competing project successfully. So having said that, आजको session, let's wrap it up here. So we have come to the conclusion of the entire theme. Next week देखि चाहिँ we will have a new theme and we will work on it. And in the meantime, you know, continue participating. I would not want to force you to turn on your video and, you know, get involved. अब चाहिँ it's entirely up to you. ठिकै छ, भिडियो अन गरेर बरु, you know, I don't know, गर्लफ्रेन्डसँग गफ गरेर उता च्याट गर, it's fine. बोयफ्रेन्डसँग च्याट गर, बोयफ्रेन्डहरुसँग च्याट गर, not a problem. I don't mind. But have the video on. Guys, you know, same goes to you as well. Video on गर, यता एउटा ल्यापटपमा, अर्को ल्यापटपमा PUBG खेल, अर्को ल्यापटपमा दुईजना तीनजना केटीहरुसँग simultaneously चका भान. By the way, the session is over. Let me stop the recording.